फतेह। साध संगत जी, सब तो पहला बेनती करांगा कि आप थोड़ा काम कोशिश करो। बाबा की सर्वस्व तब्दील है। मैं थोड़ा ध्यान बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुरु कौर के चरणों में जाना चाहूंगा। साहिबजादे गुरु के लाल गंगू के घर है। कई दिनों तो बाद अज की सर्दी है कि निगा बिस्तर नसीब होया। मां गुरु को दोवां गुरु के लाला नाम लेके एक को सज्जे बैठाया, एक को खब्बे बैठाया। संध्या वेले दे जाप शब्द कराए तो छोटे बाबा फतेह सिंह जदों मां ने पाठ का भोग पाया तो गुरु की साखियां समझना, बाबा फतेह सिंह मां गुरु को पूछते हकीम अल्लाह याद नन्ना का हाथ मां के मुख में रखा। हकीम शब्द की कलम बोलती है, वो कहते हैं दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया को छोड़ के हमें राही किधर गए, अब्बा बगार के लश्कर शाही किधर गए, भाई भाई हमको भूल गए शौक जग में, अपना तो ख्याल करते ही जाओ हम में। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया को छोड़ के हमको राही किधर गए। मां ऐसा बड़ा लश्कर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज का वो सारे सब साक्षी कितने चले गए। असि बहुते राग कट्ठे साथ आनंदपुर साहब को बड़ा बड़ा काफिला कट्ठा तुरया सी। वो सारे लोग के नाम से वो पांच जने नजर नहीं पड़े। मां साहब कितने चले गए। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया से हमको छोड़ के राही किधर गए, अब्बा को घर के लश्कर शाही किधर गए, भाई की भूख से हमको शौक जग में, अपना तो ख्याल करके जो फंग। मां ने जवाब कोई नहीं मिलता। निका जा हाथ बाबा फतेह सिंह के मुख से फेरिया कि आज्ञा मन ही मन विचारा बेटा मिलोगे जरूर, शायद इस फल संसार के नहीं दादे तेज बुला। मां ने जवाब दोवे गुरु के नाम आप गुरु कर दे। बाबा फतेह सिंह होर बाबा जोरावर सिंह वड्डिया कहता है, जब राम अजीत गीत का तशरीफ लाएंगे हकीम अल्लाह याद था,
जब राम गीत गीत का तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस गली गुजार आएंगे, कल के गिला एक से हम रूठ जाएंगे। माता कभी, पिता कभी, भाई बुलाएंगे, गले से लगा के हमको कहेंगे वो बार बार, मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे जिन्हा। बाबे की गुरु बैठे हैं, इस बात में शुरुआत होगी। आखिर जब राम गीत गीत का तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ हमें गुजार आएंगे, कल के किला एक से हम रूठ जाएंगे। माता कभी, पिता कभी, भाई बनाएंगे, गले से लगा के हमको कहेंगे वो बार बार, मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे जिन्हा। बाबा फतेह सिंह कहते ने वीरदा जदों बाबा अजीत सिंह वड्डे भरा रल मिल के वापस होंगे ना, पिता नाल होंगे, मातावां नाल होंगियां, आपां किसी नाल बोलना नहीं, आपां सारे नाल रुस जाना। कदे माता जी मनाएंगे, कदे भरा होंगे, आप बार बार गल कर लो कि आप मरना कोई क्यों? क्योंकि औखे बिगड़े समय में सानू बोल गए, सानू साक्षी करे गए, सानू कल्या क्यों छड्या, इस वास्ते असली उन्होंने बोलना ही कोई अपना तो ख्याल रखी दौड़ तुफंग में भावे कि ऐहो जे भयानक समय में साडा कोई ख्याल नहीं रखिया। बाबा जोरावर सिंह ने बाहर भाग्या हुआ अपने हाथ में हाथ लिया कि गल की आख्या नाम गिरना, आप उन्होंने रुसना जरूर है, पर जो मनाओगे ना उदों बन जाता। ध्यान जाके गंगू के घर का वाकया, उस तो बाद मैं इतने धर्म पाए ने, मैं इतने मेरे सुनने को जाता जो कि समा बढ़िया गुरु सरदार साक्या के समय सेवादार की पूरी पई थे, ये साके विश्वास का साझी करा। खैर बाबा जोरावर सिंह कहते थे वीरदा आप रुसर गए, हाँ भाई उन्होंने रुसांगे, पर आप जदों मनाएंगे तो फिर मानी जाओगे। क्यों? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी देव साधे पिता ने पिता नाल रुसांगे जरूर, मातावां नाल आप कोई पूछना जरूर, पर फिर मन जाता। इकरार लेंगे सबसे, बुलाना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी, बारे विशद के सताना ना फिर कभी, कह कहते हैं जो रुलाना ना फिर कभी। अल्लाह यार का कभी मिलता है, बच्चों की गुफ्तगू सुनी जब दादी जाने, देख लिया दुनिया उस वाला शाह। लाला जी गल सुनिया, मां का शब्दा पाड़ गया, मन और गिरदा छंदी छंदी हो गया। मेरे लालो की सुपने सजाने पे हो, उन्होंने मिलोगे पता नहीं ऐसा भी संसार के नहीं, अगे निरंकार के घर चुके हो। रात राती गंगू ने मोरा की छली चुरा ली, छोटी गल कर शेर हुई रौला पा दिता। माया के बेटा गंगुआ माया बेटा सांभ के रख ली, उन्हें रौला पाया, आख्या मां तुसी हुकूमत दे बागी, नाल तुहाडी सेवा की, नाले चोर के रौला पाया ते मुरगे जो इथों जानी ना मानी ना मोस पाई, सद के ले आया।
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਉਮੜ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੇਵ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕੋਤਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਅਠਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਵ ਉਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਾਧੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਉਦਾਸ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਭ ਦੁਖੀ, ਸੁਖੀ ਹਰੀ ਕੇ ਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਉਸ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਖੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿੱਠ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ। ਦੁੱਖ ਗਵਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੋਤ। ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੜਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਮਾਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, 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 ਜਿਸ ਡਿਠੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਬੋਲ ਬੈਠੀ।
बहुत वड्डी संगत उच्ची आवाज च दया कर। जिस डिठे सब दुख जाए, 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 जिस डिठे श्री हरि कृष्ण त्याया, श्री हरि कृष्ण त्याया जी, श्री हरि श्री हरि कृष्ण त्याया, श्री हरि कृष्ण त्याया जी, श्री हरि जिस डिठे सब दुख जाए, 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 जिस डिठे जिस डिठे सब दुख। श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज अठवें पातशाह दा प्रकाश श्री कीरतपुर साहब शीश महल अस्थान माता कृष्ण कौर जी, उन्होंने माता कोट कल्याणी भी कहा जाता सी। विद्वान कहते भाई कान सिंह नाभा महान कुछ ग्रंथ विच लिखते माता कृष्ण कौर जी की कुखों सतवें पातशाह गुरु हरराय साहब महाराज के गृह विखे होया। ध्यान दिया श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश जुलाई सन 1656 कीरतपुर साहब, आप जी अक्तूबर सन 1661 इत्थे ही कीरतपुर साहब गुरता गद्दी का तख्त पिता गुरु हरराय साहब महाराज सतवें पातशाह को मिले। और 30 मार्च सन 1664 दिल्ली की धरती दे दुख आप जी ने अपने शरीर ते लै, तन ते लै। चेचक दी भयानक बीमारी फैली ते हजूर ज्योति जो समावन कर दी। भाई कान सिंह नाभा कहते हैं गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की सारी आरबला 8 साल 7 साल 8 महीने ते 26 दिन की अवस्था है। सारी अवस्था 7 साल 8 महीने 26 दिन है। इन्ना थोड़ा जा समा तन ते हजूर दा लघु है, छोटा है, स्वरूप ते छोटा है, पर इतिहासकार कहते जोत विशाल है। विशाल मीन वड्डी, जोत बड़ी वड्डी। थोड़ा जा स्पीकर की आवाज में भरो, फिक्का जा थोड़ी जी आवाज में भरो, फिक्की जी आवाज, खुलदी नहीं आवाज। साखीकार कहते हैं कि गुरु हरकृष्ण साहब महाराज बचपन तो ही गुरु हरराय साहब महाराज जी दे जीवन काल नूं तक रहे सन। निक्की जी अवस्था दे निक्का जा चौंकड़ा ला के बहिंदे, स्वरूप बड़ा सोना, बड़िया बड़ा कोमल जा मुखार बिंद है, गोल गोल गल्ला, निक्का जा स्वरूप। बड़ी जल्दी ही जिन्हें ही बोलना शुरू किया ते बाणी पढ़नी सीख गए। याद रहे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे एक वड्डे भराता ने बाबा राम राय
ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਸਨ 1650 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 1646 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਚੰਗਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਲੰਘੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਛਾਲ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਆਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ ਵੱਜਾ, ਚੋਲਾ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਚੋਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾਈਏ ਬੇਟਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਜੇ ਚੋਗੇ ਵੱਡੇ ਪਾਈਏ, ਚੋਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ, ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੀਠਾ ਪੱਕਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹੇ, ਚੋਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਹਿਨਦੇ ਰਹੇ, 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। 2 ਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਚੋਲਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵਜਾਉਣੇ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਪੜ ਝਾੜਦੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋਗੇ? ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੀ ਚੋਭ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਭਕ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
जिन्ने सूई दी ताब नूं चोभ नूं झल लिया, वो सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज दे घर दी रहमत दा पात्र बने। साखी कहंदी है, सिख गए ते पहला बाबा राम राय नूं चोभ लाई इत्थे पट विच। माड़ी जी चोभ लगी, एकदम तिल मिला उठी, मत्था टेकिया, वापस मुड़ आए। ये समझ पै गई भी ये दात नूं नहीं प्राप्त कर सकन। फिर गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जिथे वो पंगूड़े विच पोथी साहब प्रकाश ते बाणी पढ़ रहे सन, मत्था टेक के कोल बैठ के कुछ चिर बाणी सुनी, बड़े रस विच बड़े प्रेम विच बाणी पढ़ रहे। ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं चोभ लाई ना ते साखी दसदी भी किन्नी सारी सूई जिहड़ी है पट विच वर गई, पर आप जी अडोल बैठे हुए बाणी पढ़दे रहे। निक्का जा तन, शरीर छोटा जा, कदे भी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी नूं ये नहीं कहना भी वो बच्चे सन, क्षमा करो, वो साडे दीन दुनिया के पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने एक कला है। एक पासे बजुर्ग बापू गुरु अमरदास महाराज जी ने, बाबे अमरदास तो गुरु अमरदास महाराज जी हुए। विद्वानां दी अलग अलग राय है, बहुता ज्यादा विचार है भी 62 साल की उम्र विच वो सेवा विच आए। 12 साल गागर ढोई घालना घाली, 12 विच पाइए ते 74 बन गए। 74 साल की उम्र विच गुरता गद्दी दे तख्त ते बराजे बजुर्ग बापू गुरु अमरदास महाराज। तो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज उन्हां दी आरबला 5 साल है जिस दिन गुरता गद्दी दे तख्त ते विराजमान हुआ। मैं पहला अर्ज कर दी है, इतिहास कहता है तन लघु है पर जोत बड़ी विशाल है। तन लघु पर जोत विशाल, जोत बड़ी। उस चोभ नूं जर गए, सिखा ने नमस्कार की, मत्था टेकिया, वापस आए। गुरु हरराय साहब महाराज जी नूं अर्ज करते हैं, सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी परख विच पूरे उतरे। थोड़ा जा समा बतीत होया, औरंगजेब बादशाह ने छोटी गल कह के इतिहास का पैंडा लम्मा अगे तुरा ये फरमान भेजा भी गुरु हरराय साहब महाराज जी दिल्ली हाजिर हो। ते आप जी ने अपने थान ते बड़े पुत्र बाबा राम राय नूं भेजे। राम राय नूं तोरदे आख्या सी, बेटा राम राय, रहमतां सब तुहाडे हत्थ विच होणगीਆਂ, जो करोगे हो जाएगा। गुरमत दे आशे तो दूर ना चले जा। बहुत कुछ जीवन में आएगा, पर गुरु नानक साहब महाराज जी के नामणे नूं उच्चा रखना। करामात नहीं विखाउणी, क्योंकि मैं आरंभ में बेनती की, कई रिद्धियां सिद्धियां बाबा राम राय जप तप करके हासिल कर गए सन। जदों बाणी नाल चित जुड़दा, नाम नाल चित जुड़दा, बहुत कुछ आउंदा। ये जपण वालियां दी गल है। एक विशा होर है भी जपण वालियां दे जीवन विच किहड़े किहड़े आनंद वरतदे ने। आपां तां थोड़ा बहुता कहण वाले आ, असीं नहीं उहनूं दस सकदे, बयान कर सकदे। वो गल्लां होर ने। रिद्ध सिद्ध तां कि दासी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे ने दासी बन जांदी जदों जपण वाला आराधना शुरू करदा। बाबा राम राय दिल्ली गए, करामातां विखाईयां। किधरे मरिया होया बकरा जिंदा कर दिता, खूह दे उत्ते चादर पा के बैठ के आदि 72 करामातां दा जिक्र इतिहास ने कीता है। गुरु साहब तक सारियां खबरां कीरतपुर साहब पुज रहीआं सन। आखिर एक दिन बादशाह ने तर्क किया, आख्या बाबा राम राय जी आ की बाणी विच गुरु नानक साहब महाराज ने लिखिया श्लोक है, 6वीं पौड़ी दे नाल श्लोक है, आसा दी वार विच मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, घाड़ भांडे इट्टां कीआं जल्दी करे पुकार।
ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨਮਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਖਾਰੀ ਦੀ ਉਕਤੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਸ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਗਈ। ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਉਸੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਟਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੋ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਉਮਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਠਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਕੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਜੂੜਾ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਤੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਨਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂ? ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਿਆਣਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ ਸਮਾਗਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾੜੀਆਂ ਦੁੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਦਾਦੀ ਦਾ ਡਰ। ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੰਮੂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸਾ ਦਾੜੀ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਕੇਸਾ ਦਾੜੀ ਧਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਗਰ ਮੁਹੱਲਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਆਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਏ। ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਦਾਦੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਆ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਖਿਮਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ का ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਪੈਰ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਹਾਈ ਪਾਵਾਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੁਣ ਮਿਲੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕੋਟ ਕਲਿਆਣੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ? ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਸਨ 1661 ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਵਨ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਫੇੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਲੰਘਦੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਖੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਆਰੋਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੜਾਓ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਫੇਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਔਸ਼ਧੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋੜੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਕਾਬਲ ਕਧਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਛਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਚੜੋ ਤੇ ਬੱਸ ਆਉਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣੇ। ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਆ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ 1661 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਗਤ ਆਈ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤਾ
ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ। ਉਹ ਚੋਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਖੀਦਾ ਫਲਾਣਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੋਰ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਂ ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ, ਐ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐ ਡਾਢਾ ਸੂਰਜ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਾਲੀ ਦਲਕਾ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀ ਫਿਰ ਜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਮਨ ਸੋਚਿਆ, ਨਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਬੂਝਿਆ ਸਚਿਆਰ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਚੋਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ? ਪਿੱਛਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ, ਖਲੋਤਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ 5-10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ। ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੱਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਹਸਤੇ ਕਮਲ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ। ਚੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਮੂਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਵੱਜੇਗਾ। ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਵੱਜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਚੋਰ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਇਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸਾਖੀ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਬੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨਸ਼ਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਆਖਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਸਵੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਧਰਮੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਸ, ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟੁੰਗੜ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਸਰਾਮ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਉਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਗੀਤਾ ਦੇ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ, ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਰਾਣੀ ਬਣੀਏ, ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਦਾ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਫੈਲਿਆ, ਕਿ ਝਰੂਖੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪੋਲ ਪਾਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। 30 ਮਾਰਚ ਸਨ 1664 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਜਮਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਨ 1664 ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦਗੀ ਚਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।
मैं रमता इत्थों कीती सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी एक ही तुक विच बड़ी वड्डी रहमत गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दी दसदे हन, फरमाउंदे ने श्री हरकृष्ण ध्याइयै जिस जिथे सब दुख जाए, गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज नूं ध्यायो। गुरु के सिखो ध्याउण दे नाल आराधना करन नाल उन्हां दे दर्शन होणगे। जिन्हां नूं उन्हां दे दर्शन होए उन्हां दे सारे दुख टुट जाणगे। दुख विछोड़ा एक दुख भूख आदਿਕ दुखां दी गल बाणी विच कीती है। सारे दुख कलेश झोरे मिट जाणगे। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज दे दर्शन करियो। वडभागी हो साध संगत जी, महान गुरमुख समागमां दी हाज़री भर के जीवन दा लाहा प्राप्त कर रहे हो। दास धनवादी है संत बाबा सुंदर सिंह जी महापुरखां दा, समूह साध संगत दा, समूह प्रबंधक जनां दा, सरदार मोहन सिंह जी उन्हां कहा सी मेरा ना लियो वैसे है, पर गुरु साहब ने बड़ी रहमत की इन्हां ते। जस्सियां नूं बुला के सेवा लैंदे आ, संगतां दे दर्शन कराउंदे आ। गरीब नवाज पातशाह कृपा करन, ਜਿਹੜੀਆਂ हर कीਆਂ कथा कहानियां होईयां ना साडा जीवन बने। अति सत्कार जी भाई गुरविंदर सिंह जी दास ते बहुत ही प्रेम वाले टोनी वीर जी पहुंचे साडे लुधियाने तो, उन्होंने आप जी के दर्शन करने हैं। बहुत भाई साहब जी होरां पर गुरु साहब की रहमत है। महाराज इस तरह चढ़ती कला विच सेवा लैन। आप संगतां समूह जत्थियां नूं असीस दिया करो, इवें तुहाडे चरनां दी सेवा कर सकी। आओ गुरु बचन पढ़ के आपां समाप्ति करांगे। पंचम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज, वाहिगुरू पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरवड भागी पाया। सारी संगत पढ़ियो, कोई भी रसना मांझी न रहे। गुरवड भागी पाया ऐसा गुरवड भागी पाया, गुरवड भागी पाया ऐसा गुरवड भागी पाया जी। गुरवड जी, गुरवड भागी पाया ऐसा गुरवड भागी पाया, गुरवड भागी पाया ऐसा गुरवड भागी पाया जी। गुरवड वाह भूले मार्ग जिने बताया जी, भूले मार्ग जिने बताया, भूले ऐसा गुरवड भागी पाया जी, ऐसा गुरवड भागी पाया ऐसा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बेअंत भुलां गलतियां दी क्षमा, इन्ने शब्द प्रवान करने। गजाओ फतेह। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।